ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 64,000 ਭਾਰਤੀ। गैर कानूनी ढंग नाल अमेरिकी सरहद विच एंट्री कराउण लई भारतीयों तो वसूले जाते ने $21,000। H1B वीज़ा की सालाना हद घट होण नाल अमेरिका च माहिर पेशेवरां की घाट, भारतीयों ते ज़्यादा असर। छोटियां किश्तियां जरिए जान खतरे च पा के बरतानिया पुज रहे ने भारतीय लोग। अमेरिका के न्यू जर्सी विच कौंसल मैंबर की गोलियां मार के हत्या। अमेरिका कनेडा के बॉर्डर तो 2 पंजाबी कोकिन सने काबू। अमेरिकी हवाई खेतर विच नजर आया चीनी जसूसी गुब्बारा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। बगैर वीज़े तो अमेरिका दाखिल हो रहे भारतीयों की गिणती विच हैरानकुन वाधा होया है। कस्टम्स अते बॉर्डर पैट्रोल के अंकड़ियां के मुताबक 2022 के दौरान 63,927 भारतीय नागरिक नाजायज़ तरीके नाल अमेरिका की धरती ते पुजे अते अंकड़ा 2021 विच आए भारतीय नागरिकों तो दुगना बनता है। अमेरिका पहुंचण वालियां विचों ज़्यादातर पंजाबी दसे जा रहे हैं अते इस रुझान का कौड़ा सच ये भी है कि पंजाब तो रवाना होया हर नौजवान अपनी मंजिल ते नहीं पहुंचता। एरीजोना के कोचीज काउंटी के शैरिफ मार्क ने वाशिंगटन विच संसद मैंबरां नूं दस्सिया कि अंतरराष्ट्रीय अपराधिक संगठन भारतीयों नूं गैर कानूनी ढंग नाल अमेरिकी सरहद पार करन दे विच मदद करन दे लई उन्हां तों औसतन $21,000 वसूलदे ने। डैनियल्स ने इस हफ्ते सदन की न्यायपालिका कमेटी के मैंबरां नूं दस्सिया कि एक अपराधिक संगठन ने विदेशी नागरिक तो गैर कानूनी ढंग दे नाल अमेरिका विच एंट्री करवाउण दे लई घट्टो घट्ट $7,000 वसूले। डैनियल्स ने कहा कि मैक्सीको नाल लगदी सरहद सुरक्षित नहीं है। अमेरिका की दक्षिणी सरहद ते अंतरराष्ट्रीय अपराधिक संगठनों का कब्जा है। उन्होंने तय करते हैं कि ਉਹ कौन आएगा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ फीस इस गल नाल तय ਹੁੰਦੀ है कि तुसी कौन हो, कि तुसी किसी होर देश तो आने वाले अतवादी हो। उन्होंने कांग्रेस मैंबर बैरी मूर के एक सवाल के जवाब में कहा, मैनू लगता है भारतीयों तो $21,000 लए जाते हैं, पर इस समय घट्टो घट राशि लगभग $7,000 है। इन्हां विचों ज़्यादातर लोगों को इन्ना पैसा नहीं हुंदा। डैनियल्स ने कहा इसलिए जदों वो देश में आउंदे ने तां वो इन्हां संगठनां दे गुलाम बन जांदे ने जो वेसबापुणा, संगठित अपराध, नशीले पदार्थां दी तस्करी ते मजदूरी लई इन्हां नूं वरतदे हन। अमेरिका H1B वीज़ा लई बिने लई 85,000 की सालाना रजिस्ट्रेशन हद नाल उत्थे माहिर विदेशी पेशेवरां की घाट महसूस की जा रही है। एक नवी रिपोर्ट के मुताबक माहिर मुलाजमां लई H1B वीज़ा घट जारी होण नाल अमेरिका च पेशेवरां की घाट हो गई है। इस विच सब तो वध भारतीय IT पेशेवर हुंदे ने। H1B वीज़ा एक गैर इमीग्रेंट वीज़ा है जिहड़ा अमरीकी कंपनियां नूं विदेश मुलाजमां नूं विशेष कारोबारां च नौकरी करन दी आख्या दिंदा है जिन्हां नूं सिद्धांतक जां तकनीकी मुहारत की लोड़ हुंदी है। तकनीकी कंपनियां भारत अते चाइना वर्गे देशों तो हर साल हज़ारां मुलाजमां नूं नियुक्त करन दे लई इस ते निर्भर रहिंदियां ने। खोज संगठन नैशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी दी H1B वीने अते ਵਿੱਤੀ वरा 2022 विच नामंजूर दर सिरलेख वाली रिपोर्ट विच कहा गया है कि H1B विनेकारां लई घट सालाना हद के नतीजे वजों H1B पूंजीकरण वध नहीं हो सके ने। रिपोर्ट विच कहा गया है कि इस ना मंजूर करन दी दर दे कारण अमेरिका नूं विदेशी माहिर कामियां दी घाट नाल जूझना पै रहा है। वर्तमान तजवीज़ के मुताबक 85,000 सालाना H1B वीज़ा जारी करन दी हद है। इस विच 20,000 अमेरिकी संस्थावां तो डिग्री धारक होने जरूरी ने। बाकी 65,000 लॉटरी सिस्टम नाल वंडे जांदे ने। अप्रैल 2022 विच US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने दस्सिया कि नौकरी देण वालियां ने 4,83,000 तो वध H1B पूंजीकरण जमा कीते जो H1B बिनेकारां लई 85,000 सालाना हद तो लगभग 4 लाख वध ने।
ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਖਾਮੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 250 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਰਾਵਿਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰੌਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਇਨਾਇਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਮਵੋਫਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਮਫੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਸੈਰਾਵਿਲੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਮਫੋਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਆਗੂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 90 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਕੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। CBS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟਰੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। CBS ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਵਰਡ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ 99 ਇੱਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ CBS ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। RCMP ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਬਿਕਰਮ ਦੱਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੋਕੀਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਪਲਾਈ ਬੈਲੂਨ ਉੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਪ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਲੂਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਇਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਦੱਖਣ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੂਨ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਚੀਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਬਾਰਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਗੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਂਟਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਰਾਡ ਜਾਨੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਐਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਕਰਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਮਚੀ। ਨੋਰਾਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਸੂਸੀ ਉਪਕਰਨ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਈਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਤਾਇਵਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2027 'ਚ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਇਵਾਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਨੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਟਾਪੂ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਰਜ਼ੀਕੇਅਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। US ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ
ਉਹ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਜ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। US ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਿਨਾਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ FDA ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CDSCO ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੇਨਈ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ਰੀ ਕੇਅਰ LLC ਅਤੇ ਡੈਲਸਮ ਫਾਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਅਰਸ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਅਥਰੂ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਟ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 55 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਤੇ ਡੈਲਾਸ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਕੇਅਰ LLC ਤੇ ਡੈਲਾਸ ਫਾਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੀਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਲਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਦੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ 66 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਡੋਭਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ USISPF ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਭਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਇਹ ਧੂਏ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਿਆ। ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਡਿਕਸਮੂਡ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ NHK ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਕਸਮੂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੋਕਾਡ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਭ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਰਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਮੋਕਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਲਗ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਮੋਰਫਿਨ, ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਾਈਨ, ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ BC ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਲੜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਨਵੀ RC MP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲੜ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 40ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੰਟਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਮੋਹਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਝਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ ਅਤੇ 8 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖੇਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੋਲੀਗਨ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਨਮਾਨ ਫਿਲਿਪ ਵੀ ਲਿੰਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ $10,000 ਭਾਵ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਲਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ 50 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਊਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਗਨ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ $10,000 ਤੇ ਦੂਸਰਾ $5,000 ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਆਰਟ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਫਾਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਲਡਰੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਵਿੱਚ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਮੋਲ ਚਾਨਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੋਮਸਾਈਡ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ 1490 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡ ਮੇਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮਾਂ 100 ਤੋਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੱਪ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਸੀ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਜਲੀਕੁੱਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇਸ ਕਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਹ 83ਵਾਂ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।